وہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ بولیے۔ اور اگر میں کہوں خالد تو کیا سب لوگ اسی کے اندر شامل ہو گئے یا وہ اکیلا ہوا؟ تو یہ ہوتا ہے فرق۔ تو حمد ایک صورت ہے اور عبادت کی ہیں کئی صورتیں اور کئی شکلیں۔ تو قرآن کی شان تو یہی ہے، اعجاز اور اختصار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی کرتا ہے قرآن کے اندر کہ وہ ایک ایسا لفظ بیان فرما دیتا ہے کہ جو لفظ کئی معنی کو سمیٹ لیتا ہے، کئی لفظوں کو سمیٹ لیتا ہے اور دریا کو کوزے میں بند کر لیتا ہے، پھر اسی ایک لفظ سے کئی معنی نکلتے رہتے ہیں، کئی اسرار اور معارف نکلتے رہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ یہاں کیا وجہ ہے؟ پھر ضابطہ کیوں بدل گیا؟ اگر تو لفظ عبادت سے قرآن کی ابتدا کرتا تو معبود ہے، حمد تجھے عزیز ہے تو عبادت بھی تجھے عزیز ہے، اور عبادت تجھے اتنا پسند ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمام لوگوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو۔ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، زمین اور آسمان کی ہر شے کو اللہ یہی پسند کرتا ہے کہ وہ عبادت کرتی ہوئی اللہ کے سامنے آئے اور اس عبادت میں غیر کو گوارا نہیں کرتا۔ تو باری تعالیٰ یہ عبادت تجھے اتنا پیاری ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے، اس کا اتنا درجہ ہے، اتنا فضیلت ہے، تو قرآن کا پہلا لفظ عبادت بنا دیتا۔ ہمیں پیدا کیا عبادت کی خاطر اور خود بھی معبود ہے اور اس عبادت میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں، تو قرآن کا پہلا لفظ عبادت بنا دیتا تو حمد بھی اس میں کنسیڈر ہو جاتی، حمد بھی اس میں شامل، باقی بھی سب اس میں شامل۔ لیکن اس کو چھوڑ دیا، ایک محدود لفظ جو ہے اس کے مقابلے میں اس کو تو نے قرآن کی ابتدا کے لیے چنا، فرمایا صرف شان مصطفیٰ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو باری تعالیٰ وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ اگر قرآن کا پہلا لفظ ہوتا عبادت تو اس عبادت کے لفظ میں میرے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ لفظ عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کسی اور کی گنجائش بنتی ہے؟ عبادت کا لفظ کس کے لیے ہے؟ عبادت کس کے لیے ہے؟ تو عبادت اللہ کے لیے، ساری کی ساری عبادت اللہ کے لیے، عبادت کا لفظ بھی اللہ کے لیے۔ اب نہ تو یہ لفظ کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے، نہ عبادت کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اگر قرآن کا پہلا لفظ بنا دیتا عبادت، تو عبادت کا لفظ ایسا ہے کہ اس میں میرے علاوہ نہ کسی کا ذکر ہو سکتا ہے، نہ کسی کا شمار ہو سکتا ہے، نہ کسی کے لیے گنجائش بنتی ہے۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے لفظ حمد کو چن لیا۔ اس کو اس لیے چنا کہ یہ میرے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، مصطفیٰ کے بارے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا لفظ میں نے ایسا چنا ہے، بے شک اس میں عبادت کے مقابلے میں معنی محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، لیکن اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، اس کو منتخب کیا اس لیے کہ لفظ حمد وہ ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کے حبیب کے ذکر کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اکاموڈیٹ کرتا ہے، یا اس کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے، اس کا انطباق اس پر ہو سکتا ہے۔ لفظ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا تھا، اور لفظ حمد ایسا تھا کہ خدا کی تعریف کو بھی حمد کہتے ہیں اور مصطفیٰ کی تعریف کو بھی حمد کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پہلا لفظ ایسا کیوں نہ بناؤں جو تیری طرف بھی آ سکے، میری طرف بھی آ سکے، اور ایک ہی لفظ ہو اس میں تیرا ذکر بھی سمو جائے، میرا ذکر بھی سما جائے۔ تو ایک ایسا لفظ ہو جس میں تیری بات کی بھی گنجائش ہو، میری بھی گنجائش ہو۔ اگر لفظ عبادت کو پہلا لفظ بناؤں تو میرا ذکر تو آ گیا، پر تیرا ذکر نہیں آ سکتا، چونکہ عبادت نہ کسی نبی کے لیے روا ہے، نہ خاتم الانبیاء کے لیے روا ہے، نہ کسی مخلوق کے لیے اجازت ہے، جائز ہے۔ یہ حمد کا لفظ اللہ نے چنا، فرمایا اے حبیب حمد میری بھی ہوگی، حمد تیری بھی ہوگی، حمد تیرے لیے بھی ہوگی، حمد میرے لیے بھی ہوگی۔ اس لیے اس لفظ کو چن کر قرآن کا پہلا لفظ بناتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ارے اللہ کو ایسی توحید کی ضرورت نہیں جو مصطفیٰ کو اللہ کے ذکر سے نکالے۔ اللہ کو ایسی توحید پسند ہے، اللہ کو ایسی حمد پسند ہے، ایسی تعریف پسند ہے جو خدا اور مصطفیٰ کے ذکر کو جمع کر دے۔ آپ کہیں گے یہ
आपने बड़ी नई बात कर दी। हमने तो आज तक यही सुना है कि हम सिर्फ अल्लाह की तारीफ को कहते हैं और नबी की तारीफ को नात कहते हैं और मदा होती है। वो गैर नबी, फिर वो बाहयात है तो मदा है, फिर फौत हो गया तो मनकबत है। तो ये तो अल्फाज हैं, इस्तिलाहात हैं, टर्मिनोलॉजी है, और आप इसको डेविएट कर रहे हैं और इससे इनहिराफ कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं सिर्फ अल्लाह की तारीफ को। तो मैं कहूंगा कि ये जो लिटरेचर और अदब, लिटरेचर को अदब कहते हैं, तो ये जो आपके और मेरे पास अदब उर्दू का आज आ गया है और उसमें लिखा है कि सिर्फ अल्लाह की तारीफ को हमद कहते हैं, ये इस अदब के अंदर ये माना तब से दाखिल हुआ है जब से ये अदब कुछ बेअदबों के हाथ लग गया है। और जब तक ये अदब अहले अदब के हाथ में था और अहले अदब के हाथ में हो तो फिर इसमें ऐसी कोई तखसीस नहीं, ऐसी कोई तहदीद नहीं। ये बेअदबों ने माना निकाल लिया कि सिर्फ अल्लाह की तारीफ को हमद कहते हैं। अरे अल्लाह की तारीफ को भी हमद कहते हैं, मुस्तफा की तारीफ को भी हमद कहते हैं। थोड़े लोग बोले हैं, बाकी लगता है डर गए भाई ऐसी बातें भी करना है, पता नहीं ये तो चले जाएंगे कराची, फिर हम जवाब देते फिरेंगे। तो हमने तो हर किताब में पढ़ा है कि सिर्फ अल्लाह की तारीफ को हमद कहते हैं। यही तो बताना चाहता हूं कि ये जो लिखा है ये गलत है। ये जो लिखा है ये बुक्स मुस्तफा में लिखा है। हमें इससे इनकार नहीं कि अल्लाह की तारीफ को हमद कहते हैं, लेकिन ये जो सिर्फ का लफ्ज लगाया गया है कि सिर्फ अल्लाह की तारीफ को हमद कहते हैं, ये गलत है। अल्लाह की तारीफ को हमद कहते हैं, नबी की तारीफ को भी हमद कहते हैं। अगर हमद का लफ्ज मेरे मुस्तफा के लिए जायज न होता तो मेरे आका का नाम कभी मोहम्मद न होता। अगर हमद का लफ्ज मुस्तफा के लिए जायज ना होता तो फिर कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद ना होता। अब ये इसका माना क्या है? इसका माना इमाम रागिब अस्फहानी से पूछें, जो लुगत के सबसे बड़े इमाम और मुसल्लम इमाम, या इब्ने मंजूर अफरीकी से पूछें तो मुफरदात हो, लिसानुल अरब हो, या दीगर जितनी अरबी की लुगात हैं, किसी लुगत को आप देख लें। मैं कोई आपको रेफरेंस नहीं देता, जानिबदारी नहीं करता, किसी लुगत को आप उठाकर देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुग़वी माना क्या है। वो लिखा होगा अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, औ अल्लज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन, औ अल्लज़ी युहमदु हमदन कसीरन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना लिखा है वो जिनकी बार बार हमद की गई, जिनकी कसरत से हमद की गई, या जिनकी बार बार हमद की जाए, जिनकी कसरत से हमद की जाए, और जिनकी इतनी कसरत से हमद की जाए, इतनी कसरत से हमद की जाए कि वो उनकी हमद बार बार की जाए। और ये उसके अंदर ये माना आ गया कि लोगों तुम्हें तो सिर्फ इसी पर एतराज था कि हमद का लफ्ज मुस्तफा के लिए क्यों हो। अरे तुम सिर्फ हमद की बात करते हो, तुम्हें एक बार हमद पर एतराज है। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तो कहते ही उसे हैं कि एक बार हमद करने से दिल ही नहीं भरता, फिर दिल करता है कि इसकी तो फिर हमद की जाए, इनकी बार बार हमद की जाए, इनकी कसरत से हमद की जाए। तो मुजर्रद हमद नहीं, जिनकी जात कसरत हमद हो, बार बार हमद हो और मुबालगाए हमद हो, उसे मोहम्मद कहा जाता है। अरे मुबालगाए हमद, कसरत हमद, ये रवा है मुस्तफा के लिए, ये नाम है मुस्तफा का, ये मेरे आका के नाम में माना पाया जाता है। लोगों तुम्हें सिर्फ लफ्ज हमद पर एतराज है। आओ, अल्लाह ने मुस्तफा का नाम ऐसा रखा है जिसकी सबसे ज्यादा हमद हो, उसे मुस्तफा कहते हैं। छह भी तो पूरे करने हैं ना, इन्होंने फरमाया भी 6 तक जाना है, 5 तक। अच्छा ठीक है, कोटा पूरा हो गया। तो अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, तो लोगों को तो एतराज हुआ कि मुस्तफा की तारीफ को हमद क्यों कहें। अल्लाह ने फरमाया मैं खाली हमद नहीं, मैं बार बार हमद का माना रख दूंगा अपने महबूब के नाम में। कसरत हमद का नाम माना रख दिया महबूब के नाम में। फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तेरा नाम, जब भी कोई इस पे गौर करेगा तो जिसकी बार बार हमद की जाए, कसरत से हमद की जाए, उन्हें कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अच्छा, कोई कह सकता है ये नाम अल्लाह ने तो नहीं रखा, ये नाम तो रखा आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और जब नाम रखा वो जमाना जाहिलियत की बात है, न किसी को अल्लाह की हम्द की खबर थी, न अल्लाह की हम्द की सही मानों में मारिफत थी, तौहीद तो आई नहीं थी, शिर्क का जमाना था। तो आपके दादा ने अगर आपका नाम रख दिया तो इससे दलील पकड़ना कहां से जायज हुआ, इससे इस्तेदलाल करना कैसे दुरुस्त हो सकता है? ये तो जमाना जाहिलियत की बात है। लोगों को तो ऐलान नबूवत के बाद पता चला कि अल्लाह की शान क्या है, मखलूक की शान क्या है, अल्लाह है कौन, है क्या, उसकी हम्द क्या है, उसकी इबादत क्या है। ये तो 40 साल बाद ऐलान नबूवत के बाद पता चला। कोई कह सकता है? तो पहली तो बात यह है कि अब्दुल मुत्तलिब ने भी नाम रखा नहीं, रखवाया गया था। अगर तारीख से पूछोगे और दलील से पूछोगे तो फिर रखा नहीं, रखवाया गया था। जब उन्होंने नाम रखा तो अहले अरब आ गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर, अय अब्दुल मुत्तलिब हमारी भी औलादें हुई, बेटे हुए, लफ्ज भी अरबी का है, हम भी अहले अरब हैं, लेकिन हमने तो आज तक ये नाम नहीं रखा। तो ताज्जुब है कि ये नाम कहां से आया, इतना हसीन नाम। फरमाया तुम्हें नाम पर ताज्जुब है, जरा मोहम्मद का चेहरा वद्दुहा तो देखो, उनके हुस्न जमाल को तो देखो। तुम्हें नाम पर ताज्जुब है, ये नाम पहली बार सुना है और पहली बार आया है। अरे आने वाला भी पहली बार आया है, न उन जैसा पहले कोई आया, न उन जैसा नाम पहले किसी का आया। चलो फिर भी 40 साल गुजर गए, अल्लाह ने उतारी वही, तो फिर चाहिए तो यही था अल्लाह पहली वही यही उतारता। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमाना जाहिलियत की बात थी, हम्द तो है सिर्फ मेरे लिए, किसी और के लिए तो हो नहीं सकती। अब तेरे दादा ने आपका नाम रख दिया मोहम्मद, तो आप अपना नाम तब्दील करें पहले, फिर मेरी हम्द का झंडा उठाएं, और मेरी हम्द का झंडा उठाकर फिर तबलीग करें, फिर शिर्क का खात्मा करें, मेरी तौहीद पढ़ाएं, मेरी तौहीद का ऐलान करें और मेरी तौहीद को खालिस बनाएं। तो ये पहले अपना नाम तब्दील करें। अल्लाह कह सकता था कि नहीं कह सकता? तो उसने क्या कहा? उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 मर्तबा कुरान में अपने महबूब को फरमाया मोहम्मद। तो जब अल्लाह ने अपनी वही के अंदर मेरे मुस्तफा को फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। जब अल्लाह ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कुरान में मोहम्मद, अब ये हो गई वही, ये हो गया अल्लाह का कलाम। अब सब एतराज खत्म, तमाम सवालात खत्म, अब हर शय पे बुनियाद हो गई। अब अल्लाह ने 4 मर्तबा मुस्तफा को कुरान में मोहम्मद कहकर मोहरे तस्दीक सख्त फरमा दी। ऐ हबीब, हम्द मेरी भी है और हम्द तेरी भी है। आप भी मोहम्मद हैं, आपकी भी हम्द है, मेरी भी हम्द है। तो फिर एक और बात है, फिर खाली हम्द नहीं हुजूर के लिए रखी, कसरत हम्द, मुबालगे का सीगा है, बार बार हम्द, ज्यादा हम्द, कसीर हम्द, खाली हम्द नहीं, कसरत हम्द। अब हमने गौर किया अलहम्द पर, फिर गौर किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अलहम्द पर गौर किया तो वहां नजर आया हम्द के ऊपर शुरू में अलिफ लाम, अलिफ लाम लगाया तो हम्द बन गया अलहम्द। और इधर गौर किया तो है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस अलिफ लाम पर गौर किया ये क्या है और लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। तो लफ्ज मोहम्मद है सीगा मुबालगे का, जिसका तर्जुमा बनता है सब हम्द, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई। और हम्द के ऊपर जो उधर अलिफ लाम है अलहम्द, उसको उलमा ने कहा, मैं तो तालिब इल्म हूं, ये प्रोफेसर साबिर हुसैन नक्शबंदी साहब वहां पढ़ाते हैं जहां से मैं पढ़ के आया हूं, तो ये भी मौजूद हैं और उलमा भी मौजूद हैं और आप भी जानने वाले हैं। और मैं बड़े सादा अंदाज में बात कर रहा हूं, क्योंकि आती ही मुझे सादा है। ऐसे मैं कहूं भी मुझे बड़ी उसूल और फन की बात आती है तो वो सादा बात आती है, तो जो दिल कहता है वो हुजूर के जिक्र में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अब ये जो हम्द के ऊपर अलिफ लाम है, इसको उलमा ने कहा कि ये 3 किस्मों में से कोई एक है, या ये इस्तिगराक का है, या ये जिन्स का है, या ये आहद का है। और उसका लूपे लुबाब क्या निकलता है जब आप तर्जमा पढ़ते हैं कोई, तो हम्द का माना तो है तारीफ, लेकिन तर्जमे में लिखा होता है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए,
یا لکھا ہوتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے. تو حمد کے اندر تو تعریف کا معنی ہے، تو تعریفیں کیوں ہوا، یا سب تعریف اور تمام تعریف کیسے ہوا؟ تو یہ جنہوں نے جنس کا مراد لیا تو انہوں نے کہا تمام تعریف، اور جنہوں نے استغراق کا مراد لیا تو انہوں نے کہا تمام تعریفیں. انہوں نے افراد حمد مراد لیے. تو یہ حمد کے ساتھ ترجمہ قرآن کا کیا بنتا ہے؟ تمام حمد. کیا بنتا ہے؟ جو تھک گئے ہیں وہ بولیں ذرا. تمام حمد. تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بنتا ہے تمام حمد اللہ کے لیے، سب حمد اللہ کے لیے، سب سے زیادہ حمد اللہ کے لیے، استغراق حمد اللہ کے لیے، کثرت حمد اللہ کے لیے، سب سے زیادہ حمد اللہ کے لیے. تو یہ جو حمد کے اوپر الف لام ہے، اس الف لام نے بتایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے، یا یوں کہیے کہ سب سے زیادہ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی دیکھا تو پتہ چلا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی. تو باری تعالیٰ اس الف لام کو مانے یا اس مبالغے کو مانے، سب سے زیادہ حمد تیری ہے یا سب سے زیادہ حمد تیرے مصطفیٰ کی ہے؟ سب سے زیادہ حمد الحمدللہ رب العالمین کو دیکھیں تو تقاضا بنتا ہے کہ سب سے زیادہ حمد تیری. اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صیغے اور مبارکے کو دیکھیں تو معنی بنتا ہے کہ سب سے زیادہ حمد ہے مصطفیٰ کی. اب اسے مانے یا اسے مانے، کثرت حمد تیری یا کثرت حمد مصطفیٰ کی، سب سے زیادہ حمد تیری یا سب سے زیادہ حمد مصطفیٰ کی. فرمایا اعتبارات مختلف کر لو تو سب جھگڑا ختم. سب سے زیادہ حمد میری بھی ہے اور سب سے زیادہ حمد مصطفیٰ کی بھی ہے. تو باری تعالیٰ سب سے زیادہ تو کسی ایک کے لیے ہوگی، فرمایا نہیں، اعتبار مختلف ہے. سب سے زیادہ حمد میری ہے با اعتبار استحقاق کے یا ملکیت کے، اور سب سے زیادہ حمد مصطفیٰ کی ہے، اس میں اعتبار ظہور کا ہے. تو اس کو کیا معنی کیا ہوا کہ سب سے زیادہ حمد ہے میری؟ کس اعتبار سے؟ کہ میں سب سے زیادہ حمد کا حقدار ہوں، سب سے زیادہ حمد کا مالک ہوں. تو سب سے زیادہ حمد کا مالک بھی اللہ ہے، سب سے زیادہ حمد کا حقدار بھی اللہ ہے. لیکن سب سے زیادہ حمد ہوئی اللہ کی نہیں، سب سے زیادہ حمد ہوئی مصطفیٰ کی ہے. سب سے زیادہ حمد کا مالک بھی اللہ ہے، ظہور کا معنی ہے. سب سے زیادہ حمد کا مالک بھی اللہ ہے، سب سے زیادہ حمد کا حقدار بھی اللہ ہے. لیکن سب سے زیادہ حمد ہوئی اللہ کی نہیں، ہوئی سب سے زیادہ مصطفیٰ کی. اس لیے یہاں ترجمہ ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، سب سے زیادہ حمد کی گئی مصطفیٰ کی، سب سے زیادہ حمد ہوئی مصطفیٰ کی. وہ کیسے؟ فرمایا بس یہ دیکھ لو کہ میری حمد کرنے والے کون ہیں اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا کون ہے. ہر ایک کا فعل فاعل کے حسب حال ہوگا نا، فعل تو فاعل کے حسب حال ہوگا. فرمایا یہ فرق دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے. سب سے زیادہ حمد کا مالک ہے اللہ، سب سے زیادہ حمد کا حقدار ہے اللہ، لیکن اللہ کی حمد کرنے والے ہیں ہم، اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا ہے خدا. اس نے قرآن میں مصطفیٰ کی تعریف کی یا نہیں کی؟ تو ساری مخلوق کرتی ہے خدا کی تعریف. خدا نے کی مصطفیٰ کی تعریف. تو انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، ملائکہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، نباتات و جمادات اللہ کی حمد کرتے ہیں، شمس و قمر اللہ کی حمد کرتے ہیں، جمادات اللہ کی حمد کرتے ہیں، لوح و قلم اللہ کی حمد کرتے ہیں. تمام مخلوقات نے مل کر اللہ کی حمد کی، تمام عالمین نے مل کر اللہ کی حمد کی، اور اللہ اکیلے تنہا نے مصطفیٰ کی حمد کر دی. فرمایا اب آؤ، اب اپنی حمد کو بھی جمع کرو اور میرے حمد کرنے کو بھی جمع کرو. سامنے رکھ کر دیکھو تمہارا عمل اونچا یا میرا عمل اونچا، تمہارا عمل زیادہ یا میرا عمل زیادہ. میرا عمل ہے مصطفیٰ کی حمد، تمہارا عمل ہے میری حمد. تو تم سب نے مل کر میری حمد کی، میں نے مصطفیٰ کی حمد کی. ارے تمہارا حمد کرنا نیچے رہ گیا. سب سے زیادہ حمد اس کی ہوئی جس کی حمد خدا نے کی ہے. سب سے زیادہ حمد کا مالک بھی اللہ ہے،
पहले भी वही, आज भी वही, कयामत तक वही। सबसे ज्यादा हम्द का हकदार भी अल्लाह है, लेकिन सबसे ज्यादा हम्द की गई, सबसे ज्यादा हम्द हुई खुदा की नहीं, मुस्तफा की। इसलिए कि खुदा की हम्द करने वाली मखलूक है, तो मखलूक की होती है हद, और खालिक की हद नहीं। तो मखलूक की, खालिक की जात की भी हद नहीं, उसकी सिफात की भी हद नहीं, उसके अफआल की भी हद नहीं। उसका फेल भी गैर महदूद, उसकी सिफत भी गैर महदूद, उसकी जात भी गैर महदूद। तो मखलूक खुद भी महदूद, उसकी सिफत भी महदूद, मखलूक का फेल भी महदूद। तो एक तरफ है मखलूक का फेल, एक है खालिक का फेल। मखलूक का फेल ये है कि उन्होंने अल्लाह की हम्द की, खालिक का फेल ये है कि उसने कुरान में जा बजा मुस्तफा की हम्द की। फरमाया आप अपना हम्द करना जमा कर लो। क्या तुम्हारा हम्द करना और मेरा हम्द करना बराबर हो सकता है? अब अगर कोई माना करेगा तो फिर तौहीद बचाना मुश्किल हो जाएगी। फिर तौहीद इसी में बच सकती है कि अल्लाह की हम्द के बराबर मखलूक की हम्द नहीं हो सकती, अल्लाह के फेल के बराबर मखलूक का फेल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने की मुस्तफा की हम्द और सारी मखलूक ने की अल्लाह की हम्द। तो अल्लाह ने फरमाया फिर सुन लो, सबसे ज्यादा हम्द का हकदार मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। सबसे ज्यादा हम्द का मालिक मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। लेकिन मेरी हम्द करने वाले तुम निकले नाकिस, और मुस्तफा की हम्द करने वाला मैं हूं कामिल। तो तुमने हम्द की अपने हस्बे हाल, मैंने हम्द की वो अपने हस्बे हाल। तो मैंने अपनी शान के लायक जब मुस्तफा की हम्द की, तो बोलो तुम्हारी हम्द मेरी हम्द के बराबर हो सकती है? तो मखलूक ने जवाब दिया नहीं। फरमाया बस अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में मैं ये कुरान उतार रहा हूं कि सबसे ज्यादा हम्द अल्लाह के लिए है, यानी सबसे ज्यादा हम्द का मालिक अल्लाह है, सबसे ज्यादा हम्द का हकदार अल्लाह है। और कुरान में 4 मरतबा अपने मुस्तफा को मोहम्मद कहूंगा, वो जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई। अब तुम समझते रहना कि सबसे ज्यादा हम्द मुस्तफा की गई, इसलिए कि मुस्तफा की हम्द खुदा ने की है। तो सबसे ज्यादा हम्द मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई। और फिर आपको बताऊं, हम्द का माना है तारीफ, और तारीफ किसी की जब की जाती है तो ऐबों पर की जाती है या खूबियों पर की जाती है? बोलिए। अगर खूबी न पाई जाए और कोई तारीफ करे तो वो तारीफ नहीं, वो खुशामद है, वो तमल्लुक है। तो वो तो खुशामद के जुमरे में आती है, हम्द तो है नहीं। तो सारी कायनात अल्लाह की हम्द कर रही है, तो अल्लाह खूबियों वाला है। और अल्लाह ने की मुस्तफा की हम्द। फरमाया सबसे ज्यादा हम्द जिसकी की गई वो मोहम्मद मुस्तफा है। तो बारी ताला हम्द जिसकी सबसे ज्यादा हो गई, तो खूबियां, फरमाया खूबियां भी मेरे मुस्तफा की सबसे ज्यादा है। सब आलमीन की खूबियां जमा कर लो, हर एक की खूबियां मुस्तफा के कदमों में पड़ी होंगी, मुस्तफा की खूबियों का शुमार नहीं है। अरे जिस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द है सबसे ज्यादा, मेरे आका की खूबियां सबसे ज्यादा, कमालात सबसे ज्यादा, उनकी हम्द का शुमार नहीं, उनकी तारीफ की हद नहीं, तो उनकी खूबियों की भी हद नहीं, उनके कमालात की हद नहीं, उनके इल्म की हद नहीं, उनके मुजज़ात की हद नहीं, उनकी अज़मतों की हद नहीं, तो उनकी खूबियों की हद और शुमार नहीं। और तू तलाश करे मुस्तफा के ऐब, तो खुद ही अपने ईमान से पूछ के वफादार कौन होता है और गद्दार कौन होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का शुमार नहीं, सिफात का शुमार नहीं, इसलिए तो आप हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर एक बात, ये जो नाम अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया, ये ज़ुहूर बशरियत के बाद है, यानी मिलाद के बाद। मिलाद के बाद मुस्तफा है मोहम्मद, लेकिन मिलाद से पहले जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब क्या थे? तब थे अहमद। तब क्या थे? इसलिए मेरे आका का आसमानों में नाम अहमद, जमीन पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया मिलाद से पहले मेरे मुस्तफा हैं अहमद, मिलाद के बाद मुस्तफा हो गए मोहम्मद। अब अहमद के अंदर माना है सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माना है जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई। तो पता चला कि मेरे मुस्तफा अपने नूर की तखलीक से लेकर अल्लाह की हम्द करते रहे, अल्लाह की हम्द करते रहे,
اور اللہ کو مصطفیٰ کا حمد کرنا اتنا پسند آیا کہ حمد کرنے والے تو اور بھی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا سب کی حمد نیچے رہ گئی، جو حمد میرے مصطفیٰ نے میری کی ہے میں مصطفیٰ کو احمد بناتا ہوں، میری سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو گویا مصطفیٰ حمد کرنے والے تھے تو سب حمد کرنے والوں سے بڑھ گئے، اور مصطفیٰ کی حمد ہوئی تو ان سب سے بڑھ گئے جن جن کی تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ تو حمد کرنے والے تھے تو سب سے آگے، حمد کی گئی تو سب سے آگے، اور آسمانوں میں احمد اور زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا عکس بھی ہو سکتا تھا، آسمانوں میں میرے آقا کا نام ہوتا محمد، اور زمین پہ میرے آقا آئے تو اللہ کی حمد کرنے کے لیے آئے نا، اللہ کی حمد کرنے اور اللہ کی حمد سکھانے آئے۔ تو ہماری عقل تو کہتی ہے کہ یہاں آپ کا نام ہونا چاہیے تھا احمد، کہ اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اور وہاں نام ہوتا جن کی سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ اس لیے تو حضرت عیسیٰ نے یہی فرمایا تھا، میں جن کی خوشخبری تمہیں دینے آ رہا ہوں وہ ہیں احمد۔ وہ کون ہیں؟ احمد، چونکہ وہ آسمانوں میں جو نظارہ کر کے آئے تھے وہی نام انہیں یاد تھا کہ آسمانوں میں تو انہیں پکارا جاتا ہے احمد، تو احمد کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو اگر اس کا عکس ہوتا کہ آسمانوں میں میرے آقا کا نام ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بشریت کے بعد ہوتا احمد، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں حبیب ایسا کر، تجھے دنیا میں بھیجتا ہوں محمد بنا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے تعریف کرنے سے یہ محمد ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ لفظ محمد میں معنی ہی اس لیے ہے کہ حضور کی سب سے زیادہ حمد اس لیے کی گئی کہ خدا نے حمد کی مصطفیٰ کی، تو فرمایا مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، پر یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اپریسیشن کے محتاج ہیں، تمہاری تعریف و توصیف کے محتاج ہیں، یا تم مصطفیٰ کی شانیں بیان کرو، عظمتیں بیان کرو اور مصطفیٰ کا ذکر بلند کرو۔ فرمایا نہیں، سن لو، میں ان کو ولادت کے دن سے ہی محمد بنا کے بھیجتا ہوں، یعنی جن کی سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں نے حمد کر کر کے مصطفیٰ کو محمد بنا دیا ہوگا، یا مصطفیٰ کے عاشقوں نے مصطفیٰ کی تعریفیں کر کر کے مصطفیٰ کو محمد بنا دیا ہوگا، دنیا یہ نہ کہے۔ فرمایا میں پیدا کرتے ہی مصطفیٰ کو محمد بنا کے بھیجتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے تمہارے حمد کرنے سے یہ محمد نہیں ہوئے، یہ اس کے حمد کرنے سے محمد بن کے آئے ہیں، یہ بن کے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء مبارکہ میں لفظ رکھا ہے محمود، اور حضور کا اسم مبارک رکھا محمد، اس میں مبالغہ نہیں ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ محمود کا معنی ہے جس کی حمد کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ تو باری تعالیٰ پھر یہ نام تیرا ہونا چاہیے اور وہ نام تیرے مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، تیری شان بلند۔ فرمایا نہیں، اس کے اندر جو راز ہے اسے سمجھو۔ محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی گئی، تو میری حمد کرنے والے ہوئے تم، مصطفیٰ کی حمد کرنے والا ہوں میں، تو تم میری اتنا نہیں کر سکے جتنا میں نے مصطفیٰ کی کر دی ہے، لہذا میرا نام ہے محمود اور تمہارا نام ہے، مصطفیٰ کا نام ہے محمد۔ تو یہاں سے ایک معنی یہ اخذ ہوا کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد خالق کرے، اور محمود اسے کہیں گے جس کی حمد مخلوق کرے۔ محمود اسے کہیں گے جس کی حمد، اللہ محمود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حمد کون کرتا ہے؟ مخلوق۔ تو جس کی حمد مخلوق کرے وہ کون ہو جاتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ سارے بولیں ذرا، جیسے شروع میں ذوق تھا ایسے۔ تو جس کی حمد کرے مخلوق وہ ہوا محمود۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب ایک دن ایسا رکھتا ہوں، ساری مخلوق کو کرتا ہوں جمع، اور تیری شان بڑھاؤں، تیری شان دکھاؤں، اور تجھے ایسے مقام پر بٹھاؤں کہ ساری مخلوق مل کر کرے تیری حمد۔ تو ساری مخلوق مل کر جس کی حمد کرے وہ ہوتا ہے محمود۔ اب یہ نام تو میں نے اپنا رکھ لیا ہے، اور قیامت کے دن یہ مقام تیرا کر دیتا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے فرمایا حبیب رات کو جاگیں، تہجد کے نفل ادا فرمایا کریں، اللہ تجھے ایک مقام عطا فرمانے والا ہے، اور وہ حشر کا دن، قیامت